सत श्री अकाल, मैं दविंदर सिंह ते तुसी देख रहे हो एबीपी साझा। बलात्कारी ਅਤੇ कतल के दोषी डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम की पैरोल ते बवाल है। दिल्ली महिला कमिशन की चेयरपर्सन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है, मंग की कि डेरा मुखी नूं मुड़ जल्द जेल भेजा जाए। इस बाबत ही हाई कोर्ट के एक वकील ने हरियाणा के मुख सकत्तर नूं लीगल नोटिस भी भेजा है। बलात्कार ਅਤੇ कतल के दोषी राम रहीम की पैरोल ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ दिल्ली महिला कमिशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ਨੂੰ चिट्ठी लिखी है। स्वाति मालीवाल ने लिखा है कि बिल्किस बानो के दोषी ਅਤੇ गुरमीत राम रहीम का इस तरह के नाल खुलेआम देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣਾ हर निर्भया की आत्मा ਨੂੰ सट मारन वाला है। प्रधानमंत्री जी ਨੂੰ अपील है कि कानून ਨੂੰ सख्त बना के इन्हां बलात्कारियां ਨੂੰ जेल च भेजा जाए। मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है कि हमारे देश में जो रेमिशन की पॉलिसीज हैं, जो पेरोल की पॉलिसीज हैं, उन्हें सख्त करने की जरूरत है। जब तक बिल्किस बानो के रेपिस्ट और गुरमीत राम रहीम जैसे लोग आजाद घूम रहे हैं और जेल में बंद नहीं है, तो जितनी भी देश में निर्भयाएं हैं उनका मनोबल कम होता है और जितने रेपिस्ट हैं उनका मनोबल बढ़ता है। मेरी प्रधानमंत्री जी से अपील है, तुरंत इस मामले में इंटरवीन करें, बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट हैं उनको जेल पहुंचाएं, गुरमीत राम रहीम को वापस जेल पहुंचाएं और देश में इतने सख्त पेरोल और रेमिशन की पॉलिसीज क्रिएट करें कि दोबारा बिल्किस बानो के रेपिस्ट और गुरमीत राम रहीम जैसे लोग किसी हाल में जेल से बाहर ना निकलें। उधर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के वकील ने हरियाणा के मुख सकत्तर नूं लीगल नोटिस भेजे। एडवोकेट HC अरोड़ा ने राम रहीम की पैरोल रद्द करने की मांग की है। इस तो इलावा राम रहीम के दिवाली ते रिलीज गाने ते भी रोक लाने की मांग की है। एडवोकेट ने दावा किया कि पैरोल ते बाहर आए राम रहीम नूं लोकप्रियता हासिल करने की आग्या नहीं दी जा सकती। खुद TV चैनलों ते वेख्या, YouTube वगैरह ते देखिया कि राम रहीम जी प्रवचन दे रहे हैं, गाने गा रहे हैं, मेरी साड़ी नित दी दिवाली वगैरह इस तरह के। तो बड़ा अफसोस होता है कि एक ऐसा आदमी जो अपने आप को बेशक कहता हो कि मैं भगवान का रूप हाँ या भगवान का मैसेंजर हाँ, पर जदों उस आदमी को भी कैद की सज़ा हो जाती है, रेप के केस में 20 साल की, मर्डर के केस 20 साल की, तो सवाल ये उठता है कि ऐसे व्यक्ति को इस चीज़ का अधिकार दिता जा सकता है कि वो पैरोल के दौरान ऑनलाइन प्रवचन करे, नवे वीडियो रिकॉर्ड करे अपने गाने और उसको यूट्यूब पर पावे। और एक मैसेज साडी जनरेशन के जाए कि जो पूछने बंदा कौन है, सानू दसना पवे कि ये रेप के केस में 20 साल की सज़ा भुगत रहा, जो प्रवचन दे रहा है कि धर्म की है, ईमानदारी की है, सच की है। तो मैंने लगा कि बहुत ही गलत मैसेज आ रहा है कि इदा के पैरोल के दौरान एक्टिविटियां करने की इजाजत हो। मैं सोमवार को जनहित पटीशन पाने जा रहा हाई कोर्ट के इस उत्ते पाबंदी लाई जाए इन एक्टिविटियां के उपर। अजे दे विच रिटायर्ड DGP शशिकांत तो समझते हैं कि फरलो और पैरोल दे विच फर्क की हुंदा है, किहड़े दोषियों नूं फरलो और किस नूं पैरोल मिल सकती है। जेल में जो व्यक्ति होते हैं जिनको कोई सजा मिली हुई है, उनको 2 प्रकार के रेमिशंस मिलते हैं। पहली रेमिशन होती है जिसको कि हम कहते हैं फरलो। फरलो एक तरीके से आप समझिए कि उनको एक कानूनन सा अधिकार है, परंतु उसमें एक्सेप्शन ये है कि जो हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं या जो कोई बहुत सीनियस क्राइम में इन्वॉल्व है उनको ये नहीं मिलती है फरलो। वरना फरलो जो है साल में 14 दिन का शायद है, 14 दिन इसमें मिलती है। और दूसरी प्रकार की चीज जो मिलती है रेमिशन है वो है पैरोल। पैरोल जो है जो प्रिजनर है उसका अधिकार नहीं है, जिस प्रकार से फरलो जो है एक तरीके से उसका अधिकार माना जाता है। पैरोल लेने के लिए उसको एक कोई कारण देना पड़ेगा, जो कि कारण ऐसा होना चाहिए कि हाँ उसको बाहर जाना पारिवारिक काम है, परिवार में कोई समस्या खड़ी हुई है या किसी भी चीज की है, उसके आधार पे ही उसको पैरोल मिलती है। हुण सवाल उठता है कि बलात्कार और कतल के दोषी राम रहीम नूं पैरोल क्यों? इत्थे ही बस नहीं, राम रहीम ऑनलाइन सत्संग कर रहा है अते लोकां नूं बेटा होण दा आशीर्वाद भी दे रहा है। चोणां दे मौसम दे विच पैरोल ते राम रहीम दे सत्ता दे सत्संग दे विच सियासी लीडर भी हुम-हुमा के पहुंच रहे ने। हरियाणा होवे चाहे हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बागपत आश्रम तो राम रहीम वर्चुअली सियासी लीडरां नूं आशीर्वाद दे रहा है। कोने कोने में हिमाचल के हम गए हुए हैं और बड़ा प्यार है और बहुत ही प्यारे लोग हैं, सबको बहुत आशीर्वाद। सत्ता दा सत्संग हरियाणा टू हिमाचल
ਇਹ ਨੇ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਠਾਕੁਰ ਆਵਾਜਾਈ ਮਹਿਕਮਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਪਹੁੰਚੀ ਪਰਾਗਪੁਰ ਦੀ ਨੱਕੀ ਖੱਡ, ਜਿੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਵਚਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਮੰਗ ਲਿਆ। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मैं विक्रम ठाकुर जहाँ का विधायक और यहाँ का मंत्री हूँ, आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। जहाँ आपके विचारों को सुनकर और जिस प्रकार का मुहिम आपने पूरे देश में चलाया है और जिससे खास करके पंजाब और आसपास के राज्य ग्रस्त हैं, उसमें जो पुण्य का काम आप कर रहे हैं गुरुजी, उससे बड़ी बात कोई नहीं है। और मैं ये चाहता हूँ हिमाचल प्रदेश की जनता जनार्दन जो आपसे इतना प्रेम करती है, आपके इनको दर्शन भी हो और आपका प्रवचन भी समय समय पे मिलता रहे और हम सब लोगों को आपका आशीर्वाद मिलता रहे। ਪਰੋਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 40 ਦਿਨ ਦੀ ਪਰੋਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। आपके विचारों को सुनकर और जिस प्रकार का मुहिम आपने पूरे देश में चलाया है और जिससे खास करके पंजाब और आसपास के राज्य ग्रस्त हैं, उसमें जो पुण्य का काम आप कर रहे हैं गुरुजी, उससे बड़ी बात कोई नहीं है। और मैं ये चाहता हूँ हिमाचल प्रदेश की जनता जनार्दन जो आपसे इतना प्रेम करती है, आपके इनको दर्शन भी हो और आपका प्रवचन भी समय समय पे मिलता रहे और हम सब लोगों को आपका आशीर्वाद मिलता रहे। धन्यवाद। जी बेटा, आप तो जिम्मेवार हैं और आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। और जितना भी हिमाचल में प्रदेश की साथ संगत जो चल के आई है, जो भी किसी भी तरह की कोई कमी वहाँ नज़र आती है तो आप लोग मिलके हिम्मत से उसे दूर करें ताकि समाज में और खुशियाँ फैलें। अच्छे कामों के लिए आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ 3 ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਹੋਏ ਸਤਸੰਗ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੱਤਾ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਨ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਰਣਵੀਰ ਗੰਗਵਾ ਤਾਂ ਇਸ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦਰਸ਼ਨ ਲੋਚ रहे ने। अब वर्चुअल की बजाय खुद फिजिकल आकर के आप दर्शन देने का काम जल्दी करें। ये पिताजी आपका आशीर्वाद बना रहे। जी बेटा। और पहले भी आप करनाल आए थे और स्वच्छता का जो संदेश आपने दिया था उससे करनाल आगे बढ़ा है और आगे भी आप आकर करनाल को आगे बढ़ाएं। ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਠਾਕੁਰ ਇੱਕ ਕਾਤਲ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਚੁਣਾਵੀ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। पेरोल पे बाहर आते हैं। हरियाणा में उपचुनाव आदमपुर सीट पे है, हिमाचल में चुनाव है। इस समय पेरोल पे आना और वहाँ पर भाजपा के वरिष्ठ मंत्री का हाजिरी लगाना और अपनी इंट्रोडक्शन देना कि मैं यहाँ से स्थानीय विधायक हूँ, मैं मंत्री हूँ प्रदेश सरकार में, तो वो अपने आप में परिचायक है कि किस प्रकार से चुनावी माहौल को भाजपा खराब करने का प्रयास कर रही है। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪਰੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਚੁਣਾਵੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਅਤੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਾਧਨ ਲਈ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਨ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਬਵਾਲ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮੁੜ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਹ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਸੱਚ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਧਾਮੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖਾਦਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਦਊਗੀ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ all the 41 members so nominated by the government shall elect their presidents, senior presidents etc. ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਐਡ ਹੌਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਾਹਾਂ ਫਰਦਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਪਾਤਾ, ਇਟ ਵਿਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਫਾਰ 18 months. After 18 months, what will happen? Provided further that if election under section 11 are not held within the period of 18 months, earlier ਜਿਹੜੀ 18 ਮਹੀਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਮੀਨੇਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਊ ਐਡ ਹੌਕ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਬਾਈ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਾਰ ਏ ਫਰਦਰ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ 18 months. ਮੀਨਿੰਗ ਦੇਅਰ ਬਾਈ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ दे देती है कि जी एडहॉक कमेटी वो सरकार बनाऊगी। ऐसा है जी, ये तो होता ही है, ये पहली बार नहीं हुआ। जब हुड्डा साहब ने कमेटी बनाई थी तो उन्होंने भी ऐसा ही किया था, मगर इस सरकार ने तो मुझे अभी तक पूछा नहीं। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚੀਂਡਾ, ਦਿਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ। ਉਹਨਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पैरा नंबर 2 सबसैक्शन 2 ਦਾ पैरा नंबर 9 विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੱਖਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ, ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਦਾ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਦਾ ਐਡਹੌਕ ਕਮੇਟੀ ਐਜ ਦਾ ਕੇਸ ਮੇ ਵੀ ਐਜ ਪੈਟਰਨ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰਨ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਝਿੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਨੰਦੇੜ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਤਖਤ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਚੱਲੂਗੀ। ਇਸ ਖਾਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾਸਾ ਸੀ, ਉਹ ਖਾਸਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਡੁੱਲੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਵੋ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਆਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਆਏ, ਕਿਤੇ ਚੂਕ ਕਰ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਕਮੇਟੀ ਡਿਸੋਲਵ ਕੀਤੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। 41 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਟਨਾ ਹਾਬ ਦਾ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਦੂਜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਹੇਮਕੁੰਟ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ। दरअसल श्रोमणी कमेटी प्रधान हरजिंदर सिंह धामी मुताबक नोटिफिकेशन च स्पष्ट किया गया है कि हरियाणा कमेटी के मैंबर संगत वल्लों नहीं चुने जाएंगे, सगों सरकार वल्लों नामजद किए जाएंगे अते इन्हां दा सरप्रस्त भी सरकार वल्लों नामजद होवेगा। यह एडहॉक कमेटी 18 महीनों के लिए होवेगी। जेकर निर्धारित समय ते चोण नहीं हुंदी तां अगले 18 महीने के लिए मुड़ सरकार वल्लों ही कमेटी नामजद की जाएगी। एडहॉक कमेटी च 41 मैंबर होंगे। इंज 3 सालों के लिए गुरुद्वारियां दा प्रबंध सरकार दे हथ विच होवेगा। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ BSF ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਰੋਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਤੀਜਾ ਡਰੋਨ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਪਾਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਲਈ BSF ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਤੈਦ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਡਰੋਨ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜੋ ਵਧੀਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ADG BSF ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੋਨ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ BSF ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਫੈਂਸਿੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਦੂਰੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਵੀ BSF ਦੇ ADG ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ है। ड्रोन पिछले 2-3 वर्षों में समस्या के रूप में उभर करके आया है। उसका हम टेक्नोलॉजी और कन्वेंशनल हमारे डोमिनेशन स्ट्रैटेजी दोनों को उपयोग करके उसको मीट कर रहे हैं उस चैलेंज को। और प्रीवियसली आप देखे होंगे कि पिछले 10-15 दिन में 3 बार ड्रोन गिराया गया है। और जैसे हमारा पूर्व का अनुभव है उसको फ़ायदा लेते हुए हम नए नए स्ट्रैटेजीज का ईजाद कर रहे हैं जिससे हमको कामयाबी भी मिल रही है। जो पहले भी ऐसे मौक़ों पर हमारे पूर्वाधिकारियों ने भी आपसे बताए होंगे कि यह पावर्स चंद एक्ट्स हैं, उन्हीं के पावर्स हैं, BSF को पहले से प्राप्त हैं। केवल टेरिटोरियल दायरा थोड़ा सा बढ़ोतरी की गई है। कभी कभी कुछ जहाँ पर आवश्यकता समझा गया वहाँ पर थोड़ा सा बॉर्डर को अंदर लिया गया है। ये इसमें सेंटर और स्टेट दोनों के मध्य पॉलिसी डिस्कशन होगा, उसके तहत जो निर्णय लिया जाएगा उसका हम अनुपालन करेंगे फील्ड में। दरअसल बॉर्डर ते लगातार ड्रोन की हरकत देखी जा रही है। नतीजा आए दिन हथियार बरामद हो रहे ने। 28 अक्तूबर ਨੂੰ 3 AK-47 सने कई हथियार मिले सन। पिछले कुछ दिनों तो सरहद ते ड्रोन ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। 13 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ BSF ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਜਨਾਲਾ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਹੈਕਸਾਕਾਪਟਰ ਡਰੋਨ ਮਾਰ ਡੇਗਿਆ ਸੀ। ਡਰੋਨ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹਲਚਲਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਜਨਾਲਾ ਨੇੜੇ ਕਾਲਮ ਡੋਗਰਾ ਪੋਸਟ ਤੇ BSF ਨੇ ਡਰੋਨ ਡੇਗਿਆ। 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ BOP ਰਾਣੀਆਂ 'ਚ ਡਰੋਨ ਡੇਗਿਆ ਗਿਆ। 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ BOP ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ 'ਚ ਡਰੋਨ ਦਿਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅਮਰਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰੋਨ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ। 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖਾਲੜਾ 'ਚ ਪੈਂਦੀ BOP ਨੇੜੇ ਡਰੋਨ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਰਾਏ ਅਮਾਨਤ ਖਾਨ 'ਚ ਪੈਂਦੀ BOP KS ਵਾਲਾ 'ਚ ਵੀ ਡਰੋਨ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ। 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖਾਲੜਾ 'ਚ ਪੈਂਦੀ BOP ਧਰਮਾ ਨੇੜੇ ਵੀ ਡਰੋਨ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਰਹੱਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਰਡਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਮਿਲੇ ਨੇ। 3 ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ।
ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਫੋਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਟੋਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਮਾਡਰਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਦੌਰਾਨ 4 ਮੋਬਾਈਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ 5 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੰਘੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 4000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਨਾ ਮਹਿਜ਼ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਆਖਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਣੇ ਰੁਕਣਗੇ ਕਦੋਂ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਮਿਲੇ ਸਨ, 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਜੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਨੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲਾਚਾਰਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗ ਚਲਾ ਰਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਏਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੱਚੇ ਬਚਾ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚੇ ਆਪੇ ਬਚ ਜਾਣੇ ਆ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੋਬਾਈਲ ਬਲਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਆਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਰਾਮਗਾਹ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੈਦੀ ਸਰੇਆਮ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਦੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰੁਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹਰ ਵਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਖੜਾ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਰੋਨ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਫੋਨ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰੇਆਮ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਦੋਂ ਰੁਕੇਗਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਰੂਰ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਏ ਨੇ। 9 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਏ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਨਤੀਜਾ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ। 9 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸੀਐਮ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਕਰੀਬ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਜੇ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਚ ਦੇਣ ਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਤੰਗ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦੇ ਨਿਪਟ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਗਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੜ ਗਏ ਕਿ ਭਰੋਸਾ ਲਿਖਤੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਾਹਰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਨੇ ਦੇ 20ਵੇਂ ਦਿਨ ਖੁਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਗਰਾਹਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ 12 ਮੰਗਾਂ ਸਨ। ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, WHO ਦੀ ਜਲ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰ, ਜੀਰਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਹੋਣ, ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਐਕਵਾਇਰਡ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਖੇਤ 'ਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਣ ਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਵੇ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ, ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦੀ ਮੰਗ,
ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਰੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਹੋਵੇ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ तमाम ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।